Hello, welcome to Haldar E-Academy online platform. So in my today's class, I will continue the text, that is the 3 questions written by Leo Tolstoy, and today I will complete the text. So in my previous class, I have told you that how the Tsar was looking for the answers of 3 questions, and the questions were that what is the most important thing to do, who are the most important people to consult with, and what is the most important time to do any action. So in my previous class, we already have seen that the Tsar had invited many wise men and promised a reward as well for giving the answer of the 3 questions, where each of them gave different answer, and the Tsar was not satisfied with them, and so he decided to visit a hermit who was living near the wood in his kingdom. The hermit was leading a very pious life, and he was leading a very minimal life, so that the king decided, as the hermit is known for the whole in the whole kingdom for his wisdom, so the hermit will be the right person to give him the answer of the 3 questions. The king visited, and he helped the hermit to dig the beds, and suddenly a wounded man came, and both the king and the hermit helped the wounded man to regain his consciousness and to stop the bleeding that he was suffering from. And now the king was so tired for the day's work that he slept all night into the hermit's cottage in the hut. The wounded man was sleeping on the bed, and the king was sleeping on the floor. And the next morning, the wounded man was looking intently, ভীষণ deep ভাবে কিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল, with his shining eyes, তার চকচকে চোখ নিয়ে. And now we will see the rest part. So now directly go to the text. So here the bearded man said, "Forgive me, আমাকে ক্ষমা করুন," said the bearded man in a weak voice. ভীষণ weak voice এ বলল কথাটা. When he saw that the Tsar was awake and was looking at him, যখন সে দেখলো যে Tsar জেগে গেছে এবং তার দিকেই তাকিয়ে আছে. I do not know you and have nothing to forgive you for. আমি তো আপনাকে চিনি না, তাই আপনাকে ক্ষমা কি জন্য করব সেটাও তো আমি বুঝতে পারছি না, said the Tsar. Tsar বলল, You do not know me, but I know you. হয়তো আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি. I am the enemy of yours who sought to revenge himself on you. আমি কে? আমি হচ্ছি সেই এনিমি যে নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করেছে যে আপনার ওপর রিভেঞ্জ নেবে. কি জন্য? বিকজ ইউ এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার. হিজ বলতে ওই নিজের ভাইয়ের কথা বলছে, যে লোকটা ওর উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে তার ভাইয়ের কথা বলছে, যে তার ভাইকে আপনি এক্সিকিউট করেছেন, আপনি শাস্তি দিয়েছেন, অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি, এবং ওর প্রপার্টিগুলো সিজ করেছেন. আই নিউ ইউ হ্যাড গন অ্যালোন টু সি দ্য হারমিট. আমি জানতাম যে আপনি একাকী হারমিটকে দেখতে গেছেন. অ্যান্ড আই রিজলভ টু কিল ইউ অন ইউর ওয়ে ব্যাক. এবং আমি রিজলভ ছিলাম, আমি একদম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে আপনাকে আমি মারবো আপনি যখন ফিরে আসবেন হারমিটের সঙ্গে দেখা করে. বাট দ্য ডে পাস্ট, কিন্তু দিন পেরিয়ে গেল, অ্যান্ড ইউ ডিড নট রিটার্ন, বাট আপনি তো এলেনই না. তো এখানে ব্যাপারটা দেখো, আজকে যদি কিং যদি হারমিটের জন্য যদি মাটি না কোপাতো, যদি হারমিটের ওপর দয়া না করতো, তাহলে তো সেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতো, আর তখন সেই কিংকে অ্যাটাক করতো, বাট সেটা হয়নি. সো আই কেম আউট ফ্রম মাই অ্যাম্বুশ. অ্যাম্বুশ কথাটার মানে হচ্ছে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা, লুকোনো জায়গায় থেকে কারোর উপর হামলা করার ব্যাপারটাকে অ্যাম্বুশ বলা হয়. তো বলছি তাই আমি অ্যাম্বুশ থেকে বেরিয়ে এলাম. এবার অ্যাম্বুশ থেকে বেরিয়ে এলো, ওকে দেখলো, অ্যান্ড আই কেম আপন ইওর বডিগার্ড. এবার রাজাকে তো পাইনি, তো যখন বেরিয়ে এলো তখন বডিগার্ডদের সামনে পড়ে যায়. And they recognized me, তারা আমাকে চিনতে পারে, and wounded me, তারপর আমাকে এইভাবে আহত করে. I escaped from them, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেছিলাম, but should have bled to death, কিন্তু রক্তপাত হয়ে আমার মৃত্যু হতে পারত, had you not dressed my wound, আপনি যদি আমার ক্ষত, wound মানে হচ্ছে ক্ষত, না সারাতেন, dressed মানে হচ্ছে সারানো. ব্লেড কথাটা হচ্ছে ব্লিড,
হ্যাঁ, মানে রক্তপাত হওয়া এর পাস্ট ফর্ম। I wish to kill you, আমি আপনাকে মারতে চেয়েছিলাম, and you have saved my life, কিন্তু আপনি আমার জীবন বাঁচালেন। Now if I live, এবার যদি আমি বেঁচে থাকি, and if you wish it, এবং এটা যদি আপনি চান, মানে দুটো ভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে যদি যেহেতু রাজার ওপর অ্যাটাক করেছে তাই ওর তো শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড, তাই যদি রাজার অনুগ্রহেও বেঁচে থাকে, যদি সেটা রাজা চায়, if you wish it, if I live and if you wish it, এটা একটা মিনিং। সেকেন্ড মিনিং হতে পারে যেহেতু উনটা খুব মানে বেশি, ও যদি সেপটিক হয়ে মারা যেতে পারে, যদি সেটা না হয় এবং রাজা যদি চায়, I will serve you as your most faithful slave, তাহলে সেই লোকটা রাজার সব থেকে বিশ্বস্ত দাস হিসাবে তার জীবন অতিবাহিত করবে। And will beat my son, beat মানে আদেশ করা, আমার ছেলেদেরকেও আমি আদেশ করব do the same, সেম কাজ করতে, সেম আপনার পদতলে জীবন অতিবাহিত করতে। Forgive me, আমাকে ক্ষমা করুন। The Tsar was very glad to have made peace with his enemy so easily. Tsar তো খুব খুশি যে ওর এনিমির সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি ও পিস মেক করতে পারলো, শান্তি স্থাপন করতে পারলো। And to have gained him for a friend, শুধু তাই নয়, তাকে বন্ধু হিসাবে পেল। And he not only forgave him, না তো শুধু তাকে ক্ষমা করলো Tsar, but said he would send his servant, উপরন্তু এটা বললো যে সে তার সার্ভেন্ট ডেকে পাঠিয়ে দেবে, মানে রাজা তার সার্ভেন্ট ডেকে পাঠাবে, and his own physician, এবং রাজার যে নিজের ফিজিশিয়ান ছিল, যে ডাক্তার বা বৈদ্য বলতে পারো, তাকে পাঠাবে to attend him, ওই লোকটাকে মানে শুশ্রূষা করতে, সে সুস্থ করে দিতে। and promised to restore his property, এবং এটাও প্রমিস করলো যে তার যে সম্পত্তি আছে সেটা রিস্টোর করে দেবে। এবার দেখো সেই সময় পিস মেক করাটা খুব বড় ব্যাপার ছিল। রাজার তো প্রচুর শত্রু, এবার তাদের সঙ্গে পিস মেক করলেও কিভাবে হতো, কোনো না কোনো কন্ডিশনের ওপর বেস করে হতো, যেটা পরবর্তীকালে খুব ইজিলি অন্য কেউ একজন ভেঙে দিত এবং অ্যাটাক করার 100% চান্স ছিল কিংডমের ওপর। তো মানুষ যত শত্রু তৈরি করবে ততই তার পক্ষে মুশকিল। এবার সেখানে রাজাদের কেবলমাত্র একজন শত্রুকে ধ্বংস হলো কিভাবে, একজনকে বাবার সঙ্গে শত্রুতা, বাবাকে মারলে আবার ছেলে উঠে আসবে, ছেলেকে মারলো তার ছেলে আসবে, নাতি জামাই, শত্রুতা বাড়তেই থাকবে। তো এবার এটা মৃত্যুর মাধ্যমে নয়, বরঞ্চ বন্ধুর মাধ্যমে এটা নিষ্পত্তি হলো। তো এটা বড় পাওনা। দেখো এখানে এক্সিকিউটেড মিনিংটা বলে দিয়েছে, টুক দ্য লাইফ অফ, কারো জীবন নেওয়া, আর রিজলভ মানে হচ্ছে ডিসাইড, এটা একদম স্ট্রং ডিসিশনটাকে বলা হয় রিজলভ। ঠিক আছে, নেক্সট, হ্যাভিং টেকেন লিভ অফ দ্য উন্ডেড ম্যান, উন্ডেড ম্যানের কাছ থেকে এবার রাজা বিদায় নিল। The Tsar went out into the porch, porch মানে কোনটা বলো তো, ওই বাইরের উঠোনটাকে বলা হচ্ছে porch। এবার Tsar বাইরের পোর্চে গেল, and looked around, এবং চারিদিকে তাকালো, for the hermit, হারমিটের খোঁজ করছিল। Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. চলে যাওয়ার আগে রাজা ইচ্ছা, মানে ওর মনের ইচ্ছাটা এটাই ছিল যে হারমিটের দেখা পেলে সে আর একবার হারমিটের কাছে বেগ করবে যে তার যে 3টে কোয়েশ্চেন সে যে হারমিটকে জিজ্ঞাসা করেছিল তার আনসারগুলো যাতে সে পায়। দ্য হারমিট ওয়াজ আউটসাইড, হারমিট বাইরেই ছিল, অন হিজ নিজ, তার হাঁটুর ওপর সে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। সোয়িং সিডস ইন দ্য বেড দ্যাট হ্যাড বিন ডাগ দ্য ডে বিফোর, একদিন আগে যখন রাজা এসেছিল যে মাটিটা কুপিয়েছিল সেখানে বীজ বপন করছিল। শোয়িং মানে বীজ বপন করা, আগের দিনই হচ্ছে, কারণ আগের দিন রাজা যখন থেকে এসেছিল তারপরে সারা রাত্রি পেরিয়েছে, পরদিন সকালবেলাতে রাজা বেরিয়ে যাচ্ছে, তো আগের দিনেই খুঁড়ে রাখা ছিল ফ্লাওয়ার বেডটা। এমনিতেই আমরা জানি রাত্রি 12টার পর ইংরাজি হিসাবে, এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের কথাই বলতে পারো, সব জায়গাতেই যখন সূর্য উঠে যাচ্ছে ওই ভোর থেকে এমনিতেই নতুন দিনের সূচনা হচ্ছে। The Tsar approached him, Tsar গেল ওনার কাছে, মানে হারমিটের কাছে, and said, এবং বলল, for the last time I pray you to answer my questions, wise man. বলছি আমি শেষবারের জন্য বলছি, যেহেতু রাজা চলে যাচ্ছিল, আমি আপনার কাছে প্রে করছি যে আপনি আমার আনসারগুলো দিন, ওয়াইজ ম্যান। You have already been answered, তুমি তো অলরেডি নিজের আনসার পেয়ে গেছো।
তো দেখো প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে, ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন আনসার্ড। said the hermit, hermit বলল, still crouching on his thin legs, নিজের ওই নরম মানে দুর্বল ক্ষীণ পায়ের ওপর বসে সে কথাটা বলছিল। and looking up at the Tsar, এবং জারের দিকে তাকিয়ে কি বলল, who stood before him, তার দিকে তাকিয়েছিল। কি বলল, how answered, কিভাবে আনসার দিলেন, what do you mean, আপনি কি বলছেন, asked the Tsar, জার জিজ্ঞাসা করলো। Do you not see, তুমি বুঝতে পারছো না, এটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না এরকম নয়, এটা কি তুমি বুঝতে পারছো না, replied the hermit, hermit reply করলো, if you had not pitied my weakness yesterday, গতকাল তুমি যদি আমার এই যে আমি ভীষণ উইক এটাকে যদি তুমি যদি দয়া না দেখাতে, যে আমি উইক, আমি অত বড় মানে যে মাটিটা কোপাচ্ছি অতখানা মাটি আমার কষ্ট হচ্ছে সেটা দেখে তুমি যদি দয়া না দেখাতে, and had not dug those beds for me, এবং আমার জন্য যদি মাটি না কোপাতে, ডাকটা হচ্ছে ডিগের পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ডাকটা, হ্যাঁ ডিগের, খোঁড়া মাটি খোঁড়া, বাট হ্যাড গন ইয়োর ওয়ে, এবং তুমি যদি আমাকে হেল্প না করে যদি নিজের রাস্তায় মানে নিজের মানে বাড়ির দিকে ফিরে যেতে, দ্য ম্যান উড হ্যাভ অ্যাটাকড ইউ, তাহলে ওই মানুষটা তোমাকে অ্যাটাক করতো, and you would have repented of not having stayed with me, এবং তুমি রিপেন্ট করতে, রিপেন্ট মানে আফসোস করা, তুমি রিপেন্ট করতে যে আমি কেন হারমিটের কুটিরে আর খানিকক্ষণ থেকে গেলাম না, তাহলেই তো লোকটা আমাকে অ্যাটাক করতো না। So the most important time was when you were digging the bed, তাহলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টাইম কোনটা, যখন তুমি মাটি কোপাচ্ছিলে, কারণ সেই কাজটাই তোমাকে সেভ করেছিল সেদিনকে। and I was the most important man, আমি ছিলাম সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ম্যান, কেন, কারণ তুমি আমার ওপর দয়া করে আমার জন্যই মাটি কোপাচ্ছিলে। and to do me good was your most important business, এবং আমার ভালো করাটা সেই সময় তোমার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিজনেস ছিল, কারণ আমার ভালো করেছো বলি আজকে তুমি কিন্তু প্রাণে বেঁচে আছো। afterwards, পরবর্তীকালে কি হলো, when that man ran to us, যখন ওই লোকটা আমাদের কাছে ছুটে এলো, the most important time was when you were attending to him, তখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কি ছিল তোমার কাছে, কি টাইমটা ছিল, যখন তুমি ওকে শুশ্রূষা করছিলে, অ্যাটেন্ড করছিলে। for if you had not bound up his wounds, কারণ তুমি যদি তার ক্ষত না সারাতে, bound up মানে ব্যান্ডেজ করে বেঁধে দেওয়া, he would have died without having made peace with you, তাহলে সে মারা যেত তোমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন না করেই। so he was the most important man, তাহলে সে ছিল সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ম্যান, and what you did for him was your most important business, এবং তুমি তার জন্য যে কাজটা করেছো সেটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিজনেস তোমার কাছে। এবার দেখো, যদি লোকটাকে ধরো এমন হলো লোকটা রাজাকে অ্যাটাক করলো, রাজার হয়তো কিছু হলো না বা হতে পারতো, মারা গেলে তো অন্য জিনিস, রাজার সারা জীবনের আফসোস, আর ধরো মারা গেল না, লোকটা মারা গেল, রাজার বডিগার্ডরা অ্যাটাক করলো, সেই কথাটা ধরো যেহেতু লোকটার ছেলে ছিল, অনেকগুলো ছেলে ছিল, তারা শুনতো, তারা আবার রাজাকে দোষী করতো, যে একে তো আমার কাকাকে মেরেছে, আমার বাবাকে মারলো, প্রপার্টি নিল, রাজাকে দোষী করতো, রাজা আরো শত্রু বাড়তো, সেই শত্রু তো রাজার কম হলো, উপরন্তু বন্ধু পেলো, তাহলে কতগুলো জিনিস হতে পারতো সেখানে। রিমেম্বার দেন, তাই মনে রাখো, there is only one time that is important, শুধু একটা সময় ইম্পর্টেন্ট, নাও মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট টাইম, it is the most important time, এই সময়টা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টাইম, because it is the only time when we have any power, একমাত্র প্রেজেন্টেই আমাদের হাতে কোনো পাওয়ার থাকে। the most necessary man is he with whom you are, সব থেকে নেসেসারি ম্যান কে হচ্ছে যার সঙ্গে তুমি প্রেজেন্টে আছো। for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else, কারণ কেউ জানে না পৃথিবীতে যে পরবর্তীকালে সেই মানুষটার সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হবে কিনা। ডিলস উইথ মানে হচ্ছে কোনো রকম কোনো আলোচনা করা, কারোর সঙ্গে কোনো রকম কোনো ব্যবসা করা ইন দ্য সেন্স হচ্ছে কারোর সঙ্গে কোনো আলোচনা করা, কোনো তথ্য আদান প্রদান হওয়া, কমিউনিকেশন হওয়া বলতে পারো সেই জিনিসটা। for the most important affair and the most important affair is, এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ কি, to do him good,
তার ভালো করা, যার সঙ্গে তুমি আছো। বিকজ ফর দ্যাট পারপাস অ্যালোন ওয়াজ ম্যান সেন্ট ইনটু দিস লাইফ। কেন? মানুষ মানুষের ভালো করার জন্যই, একমাত্র এটাই কারণ যে পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানো হয়েছে। এটা দেখো, ভেবে দেখো, আজকে তোমরা যখন এক্সাম দেবে, হায়ার সেকেন্ডারি এক্সাম দেবে, যখন লাস্ট ডে অফ স্কুল হবে, রেজাল্ট আউটের পরে যখন তোমরা রেজাল্ট দিলে, যখন লাস্ট ডে অফ স্কুল হবে, ভেবে দেখেছো তোমরা হয়তো 100 জন মানুষকে স্কুলের মধ্যে চিনছো। পরবর্তীকালে তোমাদের এখানে অনেকেই থাকবে এবং বেশিরভাগ জন থাকবে যাদের সঙ্গে তোমাদের সারা জীবনেও আর কোনোদিন দেখা হবে না। হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেককে পাবে, কেউ কেউ থাকবে যারা কন্ট্যাক্ট লিস্টে থাকবে, খুব কম জনের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে ভালোভাবে কথা হবে, আরও কম জনের সঙ্গে ফোনে আলাপ হবে, দেখা তো হয়তো 1-2 জনের সঙ্গেই হবে। এবং কখন যে কার সঙ্গে দেখাটাই জীবনের শেষ দেখা সেটা কেউ বলতে পারবে না। তো প্রেজেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। প্রেজেন্টই হচ্ছে এমন একটা সময় when we have power to change our past. If we had done some mistakes in our past, we can change that so that we can mold our future. আমাদের ফিউচারটাকে আমরা গড়তে পারি। We cannot change the incidents, but we can do something else to atone for the incident. আমরা ইনসিডেন্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবো না, কিন্তু এমন কিছু করতে পারবো প্রেজেন্টে, যদি আমরা সেটা করি, সেটা আমাদের পাস্ট এবং ভবিষ্যৎকে কিন্তু অনেকখানি চেঞ্জ করতে পারবে, সেটা করতে পারবে। সো প্রেজেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটাই বলতে চেয়েছে এখানে। এবার দেখি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো কি রয়েছে। এক্সারসাইজ কি বলছে? Why did the Tsar want to have the answer to the 3 questions? কেন Tsar 3টে কোয়েশ্চেনের আনসার চায়? এটা দেখবে ওখানে লেখাই আছে যে the Tsar wanted to have the answer of the 3 questions. ওখানে দেখবে লেখাই আছে যে ও স্টেবিলিটি গেইন করবে। দাঁড়াও, এই যে এখানে that he would never fail in anything he might undertake, কোনো কিছুতেই তাহলে যার জীবনে কখনো ফেল করবে না। মিনস তো তোমরা এটা লিখবে যে the Tsar wanted to have answer for the 3 questions because he would never fail in anything he might undertake. It will help him to be wise and to gain stability in his kingdom, to reign with wise decision, and it will be prosperous for his kingdom. ঠিক আছে, এটা লিখলেই হবে, 2 মার্কসের জন্য যথেষ্ট। স্টেবিলিটি গেইন করছিল, প্রসপারাস হবে, কিংডমকে আরো বেশি ভালো মানে উন্নত করবে, এবং তিনি কখনো কোনো কাজে ফেল হবেন না। সো দ্যাট উইল বি দ্য আনসার। 2 মার্কসের জন্য এনাফ। নেক্সট কি বলছে? হোয়াট ওয়াজ দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য আনসার? দেখো এখানে দুটো হতে পারে। থার্ড কোয়েশ্চেন বলতে যেটা এই যে এখানে দেখো থার্ড কোয়েশ্চেন কি বলেছে। What was the most important occupation? বা এখানে যেটা লেখা রয়েছে, the third question was what was the most important thing to do, or what was the most important occupation? এটা হচ্ছে থার্ড কোয়েশ্চেনটা। and what was the answer? আনসার বলতে এখানে দুটো মিনিং হতে পারে। একটা হচ্ছে হারমিট কি আনসার দিয়েছিল, একটা হচ্ছে ওয়াইজ মেনরা, যে রাজার কোর্টে যারা এসেছিল তারা কি আনসার দিয়েছিল। ক্রোনোলজিক্যালি দেখতে গেলে এটা হবে সেকেন্ড, মানে সেকেন্ডটা, যে ওয়াইজ মেনরা কি আনসার দিয়েছিল আমি সেটাই বলছি। সেটা হচ্ছে যে তারা কি বলেছিল যে the wise men in the Tsar's court, some of them replied that the most important thing in the world was science. Others gave their opinion that it was the skill in warfare, and others said that it was religious worship. But none of them agreed to each other, and the Tsar was not satisfied with their answer. ঠিক আছে, এটা লিখবেন, 2 মার্কসের জন্য যথেষ্ট। নেক্সট কি বলছে? How did the Tsar and the hermit nurse the wounded man? এটা কি বলবে? The hermit and the the hermit
হ্যাঁ, এটা লিখবে যে the man fell fainting on the ground, moaning feebly. The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The Tsar washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. As the blood did not stop flowing, the Tsar again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. The Tsar also brought fresh water and gave it to the wounded man. At last, with the hermit's help, the Tsar carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আনসারটা। এটা 6 মার্কস রয়েছে, তো উইদিন 50 ওয়ার্ডস মানে যথেষ্ট বড় লিখতে হবে, তো এটা লিখবে। লাস্ট কি কোয়েশ্চেনটা বলেছে, স্টেট দ্য মডার্ন রেলিভেন্স অফ দ্য স্টোরি। দ্য 3 কোয়েশ্চেন্স। মডার্ন রেলিভেন্স কি, মানে এখনকার যুগের এর রেলিভেন্সটা কি? তো এখনকার যুগের রেলিভেন্স বলতে গেলে কি বলবে এটা, সেটা হচ্ছে যে in modern time, 3 questions, this story is very relevant in the modern time because in this time many people just brood, or many people waste their time brooding over the past and future, not knowing that present is the most important thing, that they have the power. We do not have power to change the past or foresee the future, but we do have power at present so that we can mold our future and we can atone for our past. Atone কথাটার মানে হচ্ছে যে ক্ষতিপূরণ করা, আর mold কথাটার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে শেপ দেওয়া, SHAPE, শেপ দেওয়াকে বলা হচ্ছে mold. তো আমরা ভবিষ্যৎকে mold করতে পারি and we can atone for our past. And at the present time, if we grab the present time, we can ensure that our future will be good. If we do study, we need to study hard at the present time so that our result will be good. If you are doing a household course or business or jobs, so we need to do that good at the present time so that our future can be secure. So whatever we do, we need to do it at the present. And আরেকটা হচ্ছে the important people, of course, at present with whom we are the most important people, because they are eager to receive our love, our kindness. Our family, our friends, our neighbors, our known people, all are eager to receive our love and kindness. The act of being polite, the act of being kind to someone is actually the most important thing in our life. ঠিক আছে? And what is the most important thing to do, কি বলছো, সেটা হচ্ছে যে the most important thing to do is to একটা তো বললাম most important people, most important time, and the most important thing to do is to do good to others at the present time with whom we are now, because our act of kindness will change the society. Even a small act of kindness will be remembered by someone else, who later will show the same kindness to someone else, and the kindness will return back to me. ঠিক আছে? তো এটাই বলবে, নিজেদের মতো করে এটা বলতে পারো আনসারটা, সেটা নয় এখানে আমারটাই বলতে হবে সেটা নয়, তোমরা অ্যাড করতে পারো, সাবস্ট্রাক্ট করতে পারো, কারণ এটা তো থিঙ্কিং বেস কোয়েশ্চেন, এখানে এক্স্যাক্টলি ওইভাবে লেখা দরকার হবে না, তোমাদের কাছে যেটা রেলিভেন্ট বলে মনে হবে সেটা তোমরা লিখতে পারবে। ওকে, so this is it for today. I have completed the total text and the exercises as well. So, and in my next class I will come up with another text, and in the meanwhile read the text very carefully, go through the meaning and the questions as well, because the story is very important and it's very interesting as well.
So you will be able to see all the answers you will able to write all the answers by yourself as well, because this text is not that very difficult, and that is not very confusing text as well. It is very simple text, yet very relevant for the modern time. Okay, so till then, till my next class, stay with Haldar E Academy. Have a nice day.